Good morning, students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the example on the preparation of cost sheet. In the previous lecture, we have seen one example, and in today's lecture, we will see how a cost sheet is prepared. Now, this is the example. Messrs World Class Sports Equipment Limited, it is the name of the company, manufactured and sold 1000 cricket bats during the year ended 31st March 2017. Okay, this is the beginning of the example, and in this first sentence it is mentioned that the name of the company is Messrs World Class Sports Equipment Limited. It is the name of the company, and we know that while solving the example we have to write down the name of the company at the middle. Okay, so this is first point. Secondly, it is mentioned that they have manufactured and sold 1000 cricket bats. Okay, so this is the production. They have manufactured means it is a production, it is a output, and this output has to be mentioned while solving the example. Correct. This is the second most important point. Now the third point, that they have manufactured these 1000 cricket bats during the year ended 31st March 2017. It means that they have given the information for the year ended. It means we have to prepare a cost sheet for the year ended 31st March 2017. So from this first statement, from this first sentence, we have find out three important points. First is name of the company, second is output, it means production, and third one is for the year ended 31st March 2017. So now we will start with the example. Here we are given two columns. First column is particulars and second column is titled as amount. Okay, in the previous lecture also we studied that whenever we have to prepare a cost sheet, we are given 20 to 25 expenses relating to the production. आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेला आपल्याला कॉस्ट शीट तयार करायला सांगितली जाते त्यावेळेला आपल्याला प्रोडक्शन संदर्भातील 20 ते 25 खर्च दिलेले असतात. Okay, and we have to classify these expenses, we have to arrange these expenses in a logical order. हे जे काही आपल्याला सर्व खर्च दिलेले आहेत प्रोडक्शन संदर्भातले, हे सर्व खर्च आपल्याला क्लासिफाय करून ते एका लॉजिकल ऑर्डरने आपल्याला अरेंज करावे लागतात, and this particular statement is called as a cost sheet. In the previous lecture also we studied that a cost sheet is nothing but a statement showing the details of expenditure इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. आपण जे काय प्रोडक्शन केलेलं आहे त्या प्रोडक्शनसाठी आपल्याला जे काय खर्च आलेले आहेत ते खर्च कोणकोणते आहेत ते दाखवणारं जे स्टेटमेंट आहे त्या स्टेटमेंटला कॉस्ट शीट असं म्हटलं जातं. मग आपल्याला हे जे काही 20-25 एक्सपेन्सेस दिले जातात त्यावरून फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट द प्राइम कॉस्ट. Okay, and in the previous lecture also we studied that what is prime cost. Prime cost म्हणजे काय, तर prime cost is nothing but a sum of all direct cost. Okay, जे काय आपल्याला 20 ते 25 खर्च दिलेले असतात. Okay, out of these 25 expenses there are only 3 expenses which are direct cost. आपल्याला जे काही 20-25 खर्च दिलेले असतात त्यापैकी फक्त 3च खर्च असे असतात, फक्त 3 की जे डायरेक्ट कॉस्ट आहेत. ते 3 खर्च कोणते, त्यातला पहिला खर्च म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल. नावात सांगितले की तो खर्च डायरेक्ट आहे. फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड इज डायरेक्ट वेजेस, अँड थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. हे फक्त 3च खर्च आपल्याला एकूण 20-25 खर्च दिलेले असतात त्यापैकी फक्त हे 3च खर्च डायरेक्ट खर्च असतात, आणि ह्या तिन्ही डायरेक्ट खर्चाच्या बेरजेला प्राइम कॉस्ट असं म्हटलं जातं. अ सम ऑफ ऑल द 3 डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज अ प्राइम कॉस्ट. अँड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रिपेअर अ कॉस्ट शीट, first of all we have to find out whether these 3 costs are given or not. Generally out of these 3 costs, all the costs are generally given, but sometimes out of these 3 costs only 2 costs are given. Okay, and we have to make addition, we have to make sum of all these 3 costs, and a sum of all these 3 costs is called as a prime cost. त्यामुळे डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे 3 खर्च आपल्या एक्झाम्पलमध्ये दिलेत का हे पहिल्यांदा आपण फाइंड आउट करायचे. त्या तिन्हींची बेरीज करायची आणि त्या तिन्हीच्या बेरजेला प्राईम कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो व्हाईल रीडिंग द एक्झाम्पल वी शुड फोकस वेदर ऑर नॉट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑर गिवन ऑर नॉट. आपल्याला एक्झाम्पल रीड करताना एक्झाम्पल वाचताना त्यामध्ये कोणकोणते डायरेक्ट खर्च दिले आहेत हे पहिल्यांदा आपण रीड करायचे. आणि जे डायरेक्ट खर्च असतात, डायरेक्ट मटेरियल एक, दुसरा म्हणजे डायरेक्ट वेजेस आणि तिसरा म्हणजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, ह्या तिन्हीच्या बेरजेला आपण प्राईम कॉस्ट म्हणतो. म्हणून आपल्या माहितीसाठी किंवा आपल्याला एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण ते ऑलरेडी तिथे मेन्शन केलेले स्वतःहून आपल्याला एक्झाम्पल इझिली सॉल्व करता यावं म्हणून. नाव वी विल रीड द एक्झाम्पल. Okay, 2 columns are given. First column is particulars, second column is amount. First we will read the example. बघा पहिला खर्च कोणता दिलेला आहे. फर्स्ट एक्सपेन्सेस इज डायरेक्ट मटेरियल, अमाऊंट आहे 1 लाख. आत्ता सांगितल्याप्रमाणे डायरेक्ट मटेरियल हा प्राईम कॉस्टमध्ये येतो. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे प्राईम कॉस्टमध्ये येतात. त्यामुळे हे प्राईम कॉस्टचा भाग आहे. म्हणून इथं बघा त्याला ब्रॅकेटमध्ये डायरेक्ट मटेरियलच्या पुढे ब्रॅकेटमध्ये पी लिहिलेलं आहे. पी फॉर प्राईम कॉस्ट. हे आपण स्वतः लिहायचं आहे, एक्झाम्पलमध्ये दिलं जात नाही. आपण आपल्याला एक्झाम्पल इझिली सॉल्व करता यावं ह्यासाठी इथं मी मेन्शन केलेलं आहे पी फॉर प्राईम कॉस्ट. अमाऊंट इज 1 लाख. दुसरा खर्च कोणता दिला आहे बघा. द सेकंड एक्सपेन्सेस इज डायरेक्ट वेजेस. अमाऊंट किती आहे 40,000. आता डायरेक्ट वेजेस म्हणजे काय, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे डायरेक्ट वेजेस हा देखील प्राईम कॉस्टचाच भाग आहे. कारण प्राईम कॉस्टमध्ये फक्त 3 डायरेक्ट खर्च येतात. एक म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल, दुसरा म्हणजे डायरेक्ट वेजेस आणि तिसरा म्हणजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. त्यामुळे डायरेक्ट वेजेस हा देखील प्राईम कॉस्टचाच भाग आहे. त्यामुळे तिथं देखील पी असं म्हटलेलं आहे, पी फॉर प्राईम कॉस्ट. म्हणजे 2 डायरेक्ट खर्च ऑलरेडी आले. पहिला डायरेक्ट मटेरियल आणि दुसरा आत्ताचा डायरेक्ट वेजेस. फक्त 3 डायरेक्ट खर्च असतात, त्यातला आता एकच राहिला. एक डायरेक्ट मटेरियल तो झाला 1 नंबरला, दुसरा डायरेक्ट वेजेस तो आत्ताच आपण रीड केला. आता तिसरा खर्च असतो तो म्हणजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आता डायरेक्ट एक्सपेन्सेस पुढे कुठे दिले आहे का हे आपण बघूया. आणि तो असेल डायरेक्ट एक्सपेन्सेस तर त्याला देखील कंसामध्ये पी फॉर प्राईम कॉस्ट असं आपण म्हणू. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त ओके अदर दॅन दिस 3 कॉस्ट हे 3 खर्च सोडून बाकीचे जे सगळे खर्च आहेत, ऑल द रिमेनिंग एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन आर क्लासिफाईड इंटू 3 कॅटेगरीज. जे प्राईम कॉस्टचे जे काय 3 खर्च आहे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, हे 3 खर्च सोडून जे बाकीचे सर्व खर्च आहेत, ऑल द रिमेनिंग एक्सपेन्सेस हॅव टू बी क्लासिफाईड इंटू 3 कॅटेगरीज. फर्स्ट कॅटेगरी इज फॅक्टरी ओव्हरहेड्स, फॅक्टरीचे खर्च. सेकंड कॅटेगरी इज ऑफिस ओव्हरहेड, ऑफिसमधील खर्च. अँड थर्ड कॅटेगरी इज सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. अशा 3 प्रकारे आपल्याला खर्च डिवाइड करावे लागतात. त्यामुळे आता बाकीचे खर्च आपण रीड करूया. बघा तिसरा खर्च कोणता आहे. थर्ड एक्सपेन्सेस इज पॉवर अँड फ्युएल. ओके आता पॉवर अँड फ्युएल मगाशी सांगितलं प्राईम कॉस्टमध्ये फक्त डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस येतं. त्यापैकी डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट वेजेस झालेलं आहे, राहिले फक्त डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस काय अजून आलेलं नाही. मग आता हे जे काय खर्च आहेत हे एकतर फॅक्टरीचा खर्च असेल तर त्याला आपण एफ असं मेन्शन करू, ऑफिसचा असेल तर त्याला ओ असं मेन्शन करू, सेलिंगशी रिलेटेड असेल तर त्याला एस असं मेन्शन करू. बघा पॉवर अँड फ्युएल. पॉवर आणि फ्युएल म्हणजे इंधन आणि पॉवर म्हणजे काय, मशीन चालवण्यासाठी जी इलेक्ट्रिसिटी लागते त्याला पॉवर म्हणतात. आणि मशीन्स किंवा फ्युएल कुठं लागतं, फॅक्टरीमध्ये लागतं, ऑफिसमध्ये का सेलिंगसाठी, तर फॅक्टरीमध्ये मशीन चालवायला पॉवर लागते, फ्युएल लागतं. सो पॉवर अँड फ्युएल हा फॅक्टरीचा खर्च आहे, म्हणून त्याला ब्रॅकेटमध्ये एफ असं मेन्शन केलं आहे. एफ स्टँड्स फॉर फॅक्टरी. ओके नेक्स्ट एक्सपेन्सेस इज रिपेअर्स ऑफ मशीन. मशीनचं रिपेअरिंग केलं, आत्ताच सांगितलं मशीन्स कुठे असतात, फॅक्टरीमध्ये. त्यामुळे हा देखील फॅक्टरीचा खर्च आहे, म्हणून तिथं ब्रॅकेटमध्ये एफ लिहिलं. अमाऊंट आहे 10,000. नेक्स्ट बघा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स. पुन्हा मशीन्सशी रिलेटेड आहे. मशीन्स कुठे असतात तर फॅक्टरीमध्ये असतात, त्यामुळे हा देखील फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च आहे, म्हणून त्याला देखील बघा ब्रॅकेटमध्ये एफ असं नाव दिलं आहे, एफ फॉर फॅक्टरी. अमाऊंट इज 10,000. नेक्स्ट एक्सपेन्सेस इज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्निचर. आता हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, बिकॉज फर्निचर इज युज्ड एव्हरीवेअर. इट इज युज्ड इन द फॅक्टरी, इट इज युज्ड इन द ऑफिस अँड इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर सेलिंग द गुड्स. बट फर्निचर इज जनरली मीन्ड फॉर ऑफिस. फर्निचर जरी सगळीकडे वापरलं जात असलं तरी फर्निचरचा जास्त वापर हा नेहमी ऑफिसमध्येच होतो.
ऑफिसमध्ये जास्त फर्निचर लागतं, सो फर्निचर इज अ ऑफिस एक्सपेंडिचर. फर्निचर डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर इज अ ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सो इट इज मेन्शन्ड ॲज ओ फॉर ऑफिस. अमाऊंट किती आहे बघा, 1000 रुपये. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला जे काही 20-25 खर्च दिलेले असतात, ओके, आउट ऑफ द गिवन 20-25 एक्सपेन्सेस ओनली 3 एक्सपेन्सेस, नेमली डायरेक्ट मटेरियल, second direct wages, and third direct expenses. Only these 3 expenses are direct cost and remaining all the expenses are indirect cost. आणि indirect कॉस्टलाच कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये ओव्हरहेड्स म्हणतात. आणि हे ओव्हरहेड्स आपण 3 कॅटेगरीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो, क्लासिफाय करतो. पहिला आहे ते म्हणजे फॅक्टरी ओव्हरहेड, फॅक्टरीचे खर्च. दुसरा म्हणजे ऑफिस ओव्हरहेड, ऑफिसचे खर्च. आणि तिसरा म्हणजे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. आता आपले हे पहिले जे काय 5-6 खर्च आहेत ते झालेले आहेत. नेक्स्ट पेज बघूया आपण. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग ऑफिस सॅलरी. ओके, हा पॉईंट आपण पाठीमागच्या लेक्चरला देखील सांगितलेला आहे. जनरली ऑफिस म्हटल्यावर आपल्याला वाटतं की हा ऑफिसचा खर्च आहे, बट व्हॉट इज ड्रॉइंग ऑफिस? ड्रॉइंग ऑफिस म्हणजे काय तर फॅक्टरीमध्ये जे प्रोडक्शन केलं जातं, वस्तू बनवल्या जातात, त्या वस्तूचं जे डिझाईन आहे, त्या वस्तूचं जे काय शेप असेल, डिझाईन असेल, ते अगोदर त्या वस्तूचं ड्रॉइंग तयार केलं जातं, पिक्चर तयार केलं जातं, इमेज तयार केली जाते आणि ते सर्व ड्रॉइंग ऑफिसमध्ये तयार केलं जातं. ड्रॉइंग करण्याचं काम, ती वस्तू कशी असेल, त्याचं शेप कसा असेल, डिझाईन कशी असेल, लेंथ किती असेल, ह्याचं ड्रॉइंग तयार केलं जातं आणि त्या ड्रॉइंगप्रमाणेच फॅक्टरीमध्ये वस्तू तयार केली जाते. त्यामुळे ड्रॉइंग ऑफिस हे फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे, म्हणून ड्रॉइंग ऑफिस सॅलरी इज अ फॅक्टरी एक्सपेंडिचर, फॅक्टरी ओव्हरहेड. म्हणून बघा त्याला ब्रॅकेटमध्ये एफ असं नाव दिलं आहे, एफ फॉर फॅक्टरी. अमाऊंट किती आहे तर 2000 रुपये एवढी अमाऊंट आहे. जनरली हा एक कन्फ्युजिंग पॉईंट आहे, कारण तिथं मध्ये ऑफिस असा शब्द आला. जनरली आपण ऑफिस म्हणलं की तो ऑफिस ओव्हरहेडला दाखवतो, पण ड्रॉइंग ऑफिस हे फॅक्टरीशी रिलेटेड काम करणारं आहे, त्यामुळे तो फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च आहे. नाव सी द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर. पुढचा खर्च आहे लॅबोरेटरी एक्सपेन्सेस. आता लॅबोरेटरी हा फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे, ऑफिस का सेलिंग? लॅबोरेटरीचा आणि सेलिंगचा काय संबंध आहे? लॅबोरेटरीचा आणि ऑफिसचा पण काय संबंध असतो? फॅक्टरीमध्ये वस्तू तयार करण्यासाठी तिथे एखादी छोटी लॅब असते, ओके, तिथं त्या काही प्रोसेसिंग केलं जातं, टेस्टिंग केलं जातं आणि त्याप्रमाणे वस्तू बनवल्या जातात. त्यामुळे लॅबोरेटरीचा खर्च हा फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे, कनेक्टेड आहे, सो इट इज ट्रीटेड ॲज अ फॅक्टरी ओव्हरहेड. त्यामुळे तिथं बघा ब्रॅकेटमध्ये त्याला एफ असं मेन्शन केलेलं आहे, एफ फॉर फॅक्टरी. अमाऊंट किती आहे 8000 रुपये. ओके, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज परचेस ऑफ टेक्निकल जर्नल. आपण जर्नल्स खरेदी केले, पण ते जर्नल्स कोणते आहेत? टेक्निकल आहेत. ओके, टेक्निकल म्हणजे तांत्रिक म्हणजे मशीन्स रिलेटेड. ओके, मग मशीन्स आपण कुठे वापरतो तर फॅक्टरीमध्ये वापरतो, म्हणजे हा देखील फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च आहे, कारण हे जर्नल्स टेक्निकल आहेत. टेक्निकल म्हणजे तांत्रिक बाबी, म्हणजे मशीनशी रिलेटेड शी रिलेटेड आहेत आणि त्यामुळं तो मशीन्स आपण फॅक्टरीत वापरतो, त्यामुळे हा फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च आहे, म्हणून त्याला एफ असं मेन्शन केलं आहे, एफ फॉर फॅक्टरी. हे जे सर्व आपण ब्रॅकेटमध्ये मेन्शन केलं आहे, इट इज फॉर आवर ओन पर्पज. एक्झाम्पल आपल्याला इझिली सॉल्व करता यावं ह्यासाठी एखादा खर्च रीड करून तो फॅक्टरीचा असेल तर त्याला एफ असं मेन्शन करा, ऑफिस रिलेटेड असेल त्याला ओ मेन्शन करा, सेलिंग रिलेटेड असेल तर त्याला एस असं मेन्शन करा. अमाऊंट किती आहे त्याची 1000. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज काउंटिंग हाऊस सॅलरी. ओके, व्हॉट इज काउंटिंग हाऊस? काउंटिंग हाऊस मीन्स सिम्पली ऑफिस. काही फॉरेन कंट्रीजमध्ये ऑफिसलाच काउंटिंग हाऊस असं म्हटलं जातं, त्यामुळं काउंटिंग हाऊस म्हणजेच ऑफिस आणि ऑफिस म्हणजे तो ऑफिसचा खर्च आहे, म्हणून ब्रॅकेटमध्ये ओ असं मेन्शन केले, ओ फॉर ऑफिस. अमाऊंट किती आहे 8500. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज बॅड डेब्ट्स. ओके, आपल्याला माहिती आहे बॅड डेब्ट्स कशामुळे होतात. ओके, आपण क्रेडिटनं सेल केलं, उधारीनं वस्तू विकली की बॅड डेब्ट्स आपल्याला होत असतात, बरोबर. उधारीनं वस्तू विकली आणि कस्टमरनं जर आपले पैसे बुडवले, ओके, तर आपण त्याला बॅड डेब्ट्स असं ट्रीट करतो. त्यामुळं बॅड डेब्ट्स हे वस्तू विकल्यामुळे तयार झालेले, सेल केल्यामुळे, म्हणजे हा सेलिंगचा खर्च आहे, म्हणून बघा त्याला ब्रॅकेटमध्ये एस फॉर सेलिंग ओव्हरहेड असं म्हटलं आहे. अमाऊंट किती आहे 2300. हा एस म्हणजे सेलिंगचा खर्च आहे. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आता हा डायरेक्ट आहे, नावात सांगितलं आहे, इन द नेम इट सेल्फ इट इज मेन्शन दॅट इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड ॲज आय सेड अर्लियर दॅट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स
First direct material, second direct wages, and third direct expenses. All the three direct cost forms a prime cost. जे तिन्ही डायरेक्ट खर्च असतात त्यातला पहिला डायरेक्ट मटेरियल झालेला आहे, दुसरा डायरेक्ट वेजेस पण झालेला आहे, आणि आत्ताचा हा दिलेला तिसरा खर्च डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अमाऊंट किती आहे 8,000. हे तिन्ही डायरेक्ट खर्चाचे बेरजेला आपण प्राईम कॉस्ट म्हणतो. म्हणून बघा ब्रॅकेटमध्ये तिथं पी मेन्शन केलं आहे, पी फॉर प्राईम कॉस्ट. म्हणजे ह्या एक्झाम्पलमध्ये पाठीमागच्या एक्झाम्पलसारखं तिन्हीसुद्धा डायरेक्ट कॉस्ट दिलेल्या आहेत. पहिलं डायरेक्ट मटेरियल, दुसरं डायरेक्ट वेजेस, आणि तिसरं आत्ता हे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. ह्या तिन्हीच्या बेरजेला आपण प्राईम कॉस्ट म्हणतो, म्हणून त्याला ब्रॅकेटमध्ये पी असं मेन्शन केलेलं आहे. नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. हा खर्च आहे. आता हा फॅक्टरीमध्ये स्टेशनरी असेल, प्रिंटिंगचं काम असेल, हे कुठं केलं जातं? फॅक्टरीमध्ये, ऑफिसमध्ये का सेलिंगसाठी? तर स्टेशनरी असेल, प्रिंटिंग असेल, हे कामं ऑफिसचे आहेत, म्हणून हा ऑफिसचा खर्च आहे. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये तिथं ओ असं मेन्शन केले, ओ फॉर ऑफिस. अमाऊंट किती आहे? 1,000. नेक्स्ट सॅम्पल अँड फ्री गिफ्ट्स. आपण सॅम्पल वाटतो. एखादं नवीन प्रॉडक्ट जर लॉन्च केलं असेल तर लोकांनी ते वापरावं ह्यासाठी आपल्याला काय फ्री सॅम्पल्स द्यावे लागतात, लोकांना वाटावे लागतात. ते आपण लोकांना फ्रीमध्ये का वाटतो? जेणेकरून लोकांनी ते सॅम्पल वापरलं, लोकांना ते प्रॉडक्ट आवडलं तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील, म्हणजे आपल्या कंपनीचे सेल्स वाढेल. ओके, म्हणून लोकांना फ्रीमध्ये काय सॅम्पल्स वाटले जातात, डिस्ट्रीब्यूट केले जातात. त्यामुळं वस्तू फ्रीमध्ये वाटणं, सॅम्पल्स फ्रीमध्ये वाटणं, गिफ्ट फ्रीमध्ये देणं, ह्याचा ऑब्जेक्ट काय? व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज टू इन्क्रीज आवर सेल्स. ओके, आपल्या कंपनीचे सेल्स वाढवण्यासाठी हा खर्च केला जातो. सेल्स वाढवण्यासाठी म्हणजे हा सेलिंगशी रिलेटेड खर्च आहे. सो इट इज अ सेलिंग ओव्हरहेड. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये बघा त्याला एस असं म्हणलं आहे, एस फॉर सेलिंग ओव्हरहेड. अमाऊंट किती आहे? 2,000 रुपये. नेक्स्ट इज डेप्ट कलेक्शन चार्जेस. आपल्याला माहिती आहे डेप्ट म्हणजे काय? तर डेटर्सकडून जे काय पैसे आपल्याला येणं असतात ते कलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय खर्च करावा लागतो. ओके, डेप्ट म्हणजे डेटर्सकडून पैसे कलेक्ट करण्यासाठीचा आलेला खर्च म्हणजे डेप्ट कलेक्शन चार्जेस. हा खर्च का करावा लागला? कारण की आपण त्याला वस्तू उधारीने विकलेल्या, क्रेडिटवरती विकलेल्या, आणि म्हणून ते पैसे गोळा करण्यासाठी आपल्याला खर्च आला. म्हणजे शेवटी वस्तू उधार विकल्या होत्या म्हणजे सेलिंगशी रिलेटेड आहे, म्हणून हा सेलिंगचा खर्च आहे. म्हणून त्याला ब्रॅकेटमध्ये एस असं मेन्शन केलं आहे, एस फॉर सेलिंग ओव्हरहेड. अमाऊंट किती आहे? 500. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज सेल्समन सॅलरी. सेल्समनचा पगार किती रुपये आहे? 10,000 रुपये. सेल्समनचं काम काय असतं? वस्तू सेल करणं, विकणं म्हणजे हा सेलिंगचा खर्च आला, म्हणून त्याला ब्रॅकेटमध्ये एस असं म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज ऑफिस एक्सपेन्सेस. नावात ते सांगितलं की हा खर्च कोणता आहे? ऑफिसचा आहे. ऑफिस म्हणजे ऑफिस ओव्हरहेड आहे, म्हणून त्याला ब्रॅकेटमध्ये ओ म्हटलं, ओ फॉर ऑफिस. अमाऊंट किती आहे? 3,500. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज सॅलरी. सॅलरीचा खर्च किती आहे? 2,000 रुपये. आता सॅलरी कोणता खर्च आहे? फॅक्टरीचा आहे, ऑफिसचा आहे का सेलिंगचा आहे? तर फॅक्टरीमध्ये जे काम करतात त्यांना वेजेस दिले जातात, आणि ऑफिसमध्ये जे लोक काम करतात त्यांना पगार दिला जातो, सॅलरी दिली जाते. त्यामुळं सॅलरी हा खर्च ऑफिसचा आहे, त्यामुळे त्याला ब्रॅकेटमध्ये ओ असं मेन्शन केले, ओ फॉर ऑफिस. किती अमाऊंट आहे? 2,000 रुपये. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज डिलिव्हरी व्हॅन एक्सपेन्सेस. अमाऊंट आहे 1,500. लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं डिलिव्हरी व्हॅन म्हणजे काय? डिलिव्हरी व्हॅन मीन्स अ व्हेकल विच इज युज्ड फॉर सेलिंग द गुड्स. ओके, जी गाडी आपण वस्तू विकण्यासाठी वापरतो त्या गाडीमध्ये वस्तू सर्व भरल्या जातात आणि ती गाडी सर्वत्र फिरून वस्तू विकण्याचं काम करते, त्याला डिलिव्हरी व्हॅन असं म्हणतात. त्यामुळे डिलिव्हरी व्हॅन वस्तू विकण्यासाठी असते, त्यामुळे तो सेलिंगसाठी आहे, म्हणून त्याला सेलिंग ओव्हरहेड म्हटलं. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये एस असं मेन्शन केलं आहे, एस फॉर सेलिंग ओव्हरहेड. अमाऊंट किती आहे? 1,500. आणि लास्ट पॉईंट आहे सेल्स आपण सर्वात शेवटी मेन्शन करतो. आपण जे काय वस्तू विकल्या, किती रुपयाला वस्तू विकल्या? सर्व तर 3 लाख रुपयाला. जे काय आपण वस्तू मॅन्युफॅक्चर करून विकल्या त्या आपण 3 लाखाला विकल्यात. आणि आपण जेव्हा कॉस्टशीट तयार करतो त्यावेळेला सेल्स जे आहेत, ओके, सेल्स आपण सर्वात लास्टला मेन्शन करतो. खाली काय सांगितलं बघा, तर प्रिपेअर अ कॉस्टशीट तयार करा शोईंग प्राईम कॉस्ट, फॅक्टरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट अँड प्रॉफिट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2017. आपल्याला कॉस्टशीट करायचे 31 मार्चची. कंपनीचं नाव ऑलरेडी दिलेलं आहे. आता आपण कॉस्टशीट कशी तयार केली जाते ते बघूया. सगळ्यात सुरुवातीला एक्झाम्पलच्या सुरुवातीला आपल्याला कंपनीचं नाव मेन्शन करावं लागतं.
कंपनीचं नाव मगाशी सांगितलं एक्झाम्पलच्या पहिल्या वाक्यात दिलेलं नेम ऑफ द कंपनी इज मेसर्स वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लिमिटेड. इट इज मेन्शन्ड ॲट द सेंटर. ओके, then after that we have to prepare a cost sheet. So on the next line we should mention the word cost sheet. आपण cost sheet तयार करतोय त्यामुळे तो वर्ड सेकंड लाईनला लिहायचा. सिक्वेन्स नेहमी हाच पाहिजे. पहिल्या लाईनला कंपनीचं नाव, दुसऱ्या लाईनला कॉस्ट शीट, थर्ड लाईनला ही कॉस्ट शीट इयर एंडेड आहे, मंथ एंडेड आहे का वीक एंडेड आहे. तर त्यांनी सांगितले फॉर द इयर एंडेड तयार करा म्हणून फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2017. आणि चौथ्या लाईनला जो काय आउटपुट आपल्याला दिलेला आहे आपल्या एक्झाम्पलमध्ये बघा पहिल्यांदाच दिलेलं आहे फर्स्ट सेंटेन्समध्ये आउटपुट किती आहे 1000 क्रिकेट बॅट्स म्हणजे 1000 युनिट्स त्यांनी तयार केले. बघा इथं आउटपुट देखील मेन्शन केलेलं आहे. आउटपुट किती आहे तर 1000 युनिट. त्यामुळे पहिल्यांदा कंपनीचं नाव मेन्शन करायचं, सेकंड लाईनला कॉस्ट शीट आहे असं मेन्शन करायचं, थर्ड लाईनला ही कॉस्ट शीट इयर एंडेड आहे का मंथ एंडेड आहे ते मेन्शन करायचं, आणि चौथ्या लाईनला आउटपुट जो दिलेला असतो तो मेन्शन करायचा आणि आपण कॉस्ट शीट तयार करायची. ओके, आता कॉस्ट शीट तयार करताना व्हाईल प्रिपेरिंग अ कॉस्ट शीट वी हॅव टू मेक 3 कॉलम्स. आपल्याला एकूण 3 कॉलम्स तयार करावे लागतात. फर्स्ट कॉलम इज टायटल्ड ॲज पर्टिक्युलर्स, सेकंड कॉलम अमाऊंट इन रुपीज आणि थर्ड कॉलम अमाऊंट इन रुपीज. ही जी काय आपण कॉस्ट शीट तयार करतो ही 1 पेज ड्रॉ करायची, पूर्ण 1 पेज. एका पेजमध्ये आपली कॉस्ट शीट जनरली तयार होते. 1 पेज ड्रॉ करायचं आहे. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कॉस्ट शीट तयार करताना सगळ्यात अगोदर आपल्याला प्राईम कॉस्ट शोधायची असते. आणि प्राईम कॉस्ट म्हणजे काय तर आपल्या एक्झाम्पलमध्ये जे काय डायरेक्ट कॉस्ट असतात त्या डायरेक्ट कॉस्ट कोणत्या तर 3. पहिलं म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल. बघा डायरेक्ट मटेरियलची अमाऊंट किती आहे 1 लाख. त्याच्यानंतर डायरेक्ट वेजेसची अमाऊंट किती आहे 40,000. मटेरियल 1 लाख, वेजेस 40,000. आणि तिसरं डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इथं दिलं आहे बघा. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती आहेत तर 8,000. हे तिन्हींची बेरीज बघा आपण हे तिन्ही अमाऊंट घेतले आहेत. डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, डायरेक्ट वेजेस 40,000 आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 8,000. ह्या तिन्हीच्या बेरजेला काय नाव द्यायचं तर प्राईम कॉस्ट. त्यामुळे प्राईम कॉस्ट आपली किती आली 1,48,000. आपण फक्त काय केलं जे एक्सपेन्सेस आपल्याला दिलेत त्यापैकी डायरेक्ट मटेरियलची अमाऊंट लिहिली आउटर कॉलमला, डायरेक्ट वेजेसची अमाऊंट घेतली आउटर कॉलमला, डायरेक्ट एक्सपेन्सेसची अमाऊंट घेतली आउटर कॉलमला. त्या तिन्हीची बेरीज केली. तिन्हींची बेरीज आली 1,48,000. त्याला नाव दिलं आपण प्राईम कॉस्ट. ओके, त्यामुळे कॉस्ट शीटमध्ये फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द प्राईम कॉस्ट अँड प्राईम कॉस्ट मीन्स अ सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. अशा प्रकारे प्राईम कॉस्ट आपली किती आलेली आहे तर 1,48,000 एवढी आपली प्राईम कॉस्ट आलेली आहे. ओके, प्राईम कॉस्ट आपण आली आहे 1,48,000. आता प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर सेकंड स्टेप काय प्राईम कॉस्टमध्ये सर्व डायरेक्ट कॉस्ट आलेले असतात. आता राहिलेले जे बाकीचे सर्व खर्च आहेत ते सगळे खर्च इनडायरेक्ट खर्च असतात म्हणजेच ओव्हरहेड्स असतात. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे द ओव्हरहेड्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 कॅटेगरीज. फर्स्ट कॅटेगरी इज फॅक्टरी ओव्हरहेड, सेकंड इज ऑफिस ओव्हरहेड अँड थर्ड वन इज सेलिंग ओव्हरहेड. त्या तिन्हीपैकी वस्तू अगोदर फॅक्टरीत तयार होते म्हणून पहिल्यांदा फॅक्टरी ओव्हरहेड, वस्तू शेवटी विकली जाते म्हणून शेवटी सेलिंग ओव्हरहेड, आणि ह्या दोन्हींच्या मध्ये ऑफिस ओव्हरहेड. सो सिक्वेन्स कसा असतो पहिल्यांदा फॅक्टरी ओव्हरहेड, नंतर ऑफिस ओव्हरहेड आणि सगळ्यात शेवटी सेलिंग ओव्हरहेड. आणि ह्या सगळ्यांची आपल्याला बेरीज करायची कारण आपल्याला टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करायचे. त्यामुळे फॅक्टरी ओव्हरहेड असेल ते ॲड करायचं, ऑफिस ओव्हरहेड ॲड करायचं आणि सेलिंग ओव्हरहेडसुद्धा ॲड करायचं. म्हणून बघा प्राईम कॉस्ट आली 1,48,000. त्याखाली लिहायचं ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड. आता फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च कोणकोणते ते आपण अगोदरच फाइंड आउट केलेले आहेत. बघा हे फर्स्ट पेज आहे. फॅक्टरीचे खर्चाला आपण एफ असं नाव दिलं आहे. पहिला कोणता आहे पॉवर अँड फ्युएल, त्याला मी टिक करतो. हा पॉवर अँड फ्युएल 1, दुसरा रिपेअर्स ऑफ मशिनरी 2 आणि तिसरा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन. असे 3 खर्च पॉवर, रिपेअर्स ऑफ मशीन आणि डेप्रिसिएशन. बघा हे तिन्ही खर्च आले का. पॉवरची अमाऊंट आहे 20, रिपेअर्सची अमाऊंट आहे 10 आणि डेप्रिसिएशनची अमाऊंट आहे 10. 20, 10, 10 हे तिन्ही फॅक्टरीचे खर्च आहेत. आपण मगाशी त्याला एफ नाव दिलं होतं. बघा हे तिन्ही खर्च फॅक्टरीमध्ये आलेत का. फॅक्टरी ओव्हरहेडमध्ये पॉवर अँड फ्युएल बघा 20,000 रुपये आहे, रिपेअर्स ऑफ मशीनसुद्धा 10,000 आहे आणि डेप्रिसिएशनसुद्धा किती आहे 10,000 आहे. हे तिन्ही खर्च आले. त्याच्यानंतर सेकंड पेजमध्ये बघा फॅक्टरीशी रिलेटेड काय आहे का. जे खर्च झाले त्याला आपण टिक केलेलं आहे. फॅक्टरीचा खर्च बघा पहिला ड्रॉइंग ऑफिसचा आहे 2 आणि लॅबोरेटरीचा आहे 8. हे 2च खर्च आपण बघूया. ड्रॉइंगचा 2, लॅबोरेटरीचा 8 हे आलेत का बघा.
बघा ड्रॉइंग ऑफिसचा 2000 आलेला आहे, लॅबोरेटरीचा देखील 8000 खर्च आलेला आहे. त्याच्यानंतर फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च बघा आणि कोणता आहे, त्याच्याच पुढचा आहे परचेस ऑफ टेक्निकल जर्नल 1000 हा घेतला. बाकी कोणता फॅक्टरीचा खर्च आहे का, इथे ह्या पेजमध्ये कोणताच नाही आहे. नेक्स्ट पेज बघा फॅक्टरीशी रिलेटेड, इथं पण कोणता खर्च नाही. जे फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च आहेत आपण त्याला एफ नाव दिले, एकच आत्ताचा राहिला तो म्हणजे परचेस ऑफ टेक्निकल जर्नल 1000. बघा तो फॅक्टरीत आपण दाखवलं आहे का, सगळ्यात शेवटी आहे बघा परचेस ऑफ टेक्निकल जर्नल 1000. काय करायचं, ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड असं हेडिंग देऊन त्याला अंडरलाईन करून त्याच्या खाली जे फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च आहेत ते एका खाली एक लिहायचे आणि त्या खर्चाची अमाऊंट पहिल्या कॉलमला घ्यायची. आणि हे जे काय आपण पहिल्या कॉलमला अमाऊंट लिहिलेल्या आहेत ह्याच्याखाली रे सोडून ह्या सर्वांची बेरीज, फॅक्टरीचे जे काय सर्व खर्च आहेत त्याची बेरीज आउटर कॉलमला घ्यायची. आणि मग वरती प्राईम कॉस्ट किती आली होती आपली 1,48,000. फॅक्टरीचे खर्चांची बेरीज बाहेर आली 51,000. ह्या दोन्हींची बेरीज करा, 1,48,000 आणि 51 बेरीज घेतली रेषेच्या खाली, ती किती आली बघा 1,99,000. बेरीज आली 1,99,000. आणि आपण आत्ता जस्ट फॅक्टरीचे खर्च ॲड केले फॅक्टरीचे, त्यामुळे येणाऱ्या बेरीजेला फॅक्टरीचे खर्च ॲड केल्यावर मिळते फॅक्टरी कॉस्ट. लक्षात ठेवण्यासाठी सिंपल आहे, फॅक्टरीचे खर्च आपण ॲड केले की आपल्याला मिळते फॅक्टरी कॉस्ट, म्हणून त्याला नाव दिलं आहे बघा फॅक्टरी कॉस्ट. आणि फॅक्टरी कॉस्टला दुसरा समानार्थी शब्द आहे तो म्हणजे वर्क्स कॉस्ट. त्यामुळे आपली फॅक्टरी कॉस्ट किती आली 1,99,000. बघा नेक्स्ट पेजला घेतले फॅक्टरी कॉस्ट किती आली 1,99,000. ओके, आता पहिल्यांदा आपण फॅक्टरीचे खर्च ॲड करून झाले. मागाशी सांगितलं 2 नंबरला ऑफिसचे खर्च घ्यायचे, म्हणून एक ओळ जागा सोडून हेडिंग द्या ॲड ऑफिस ओव्हरहेड, त्याला अंडरलाईन करा. हे आपले हेडिंग आहे. आता ह्या हेडिंग खाली जे ऑफिसशी रिलेटेड खर्च आहेत ते सगळे लिहायचे आणि त्याचे अमाऊंट पहिल्या कॉलमला घ्यायचे. ऑफिस रिलेटेड आपण ऑलरेडी जे ऑफिसचे खर्च आहेत त्याला ओ असं नाव दिलेलं आहे. बघा ह्या पहिल्या पेजमध्ये फक्त एकच खर्च राहिलेला आहे, बाकी सगळ्याचं पोस्टिंग झालं आहे. ऑफिसचं खर्च कुठला आहे, शेवटचा आहे बघा डेप्रिसिएशन ऑफ फर्निचर किती 1000. मी त्याला टिक करतो, ह्याचं पोस्टिंग केलं डेप्रिसिएशन फर्निचरचं 1000. बघा ते ऑफिसमध्ये आलं आहे का, ऑफिसमध्ये पहिलेच आहे बघा डेप्रिसिएशन ऑफ फर्निचर 1000 रुपये, ह्याचं पोस्टिंग झालं. आपलं पहिलं पेज बघा, पहिलं पेज जे एक्झाम्पलचं होतं पहिल्या पेजमधले सर्व पोस्टिंग झालेले टिकमार्क झालेले. आता हे सेकंड पेजमध्ये ऑफिस रिलेटेड खर्च कोणते आहेत बघा, ऑफिस रिलेटेड काउंटिंग हाऊस आहे, काउंटिंग हाऊसला टिक केली, हे जे एक पोस्टिंग झालं आहे का बघू. काउंटिंग हाऊसची अमाऊंट आहे 8,500 आणि अजून एकच राहिलं ह्या पेजमध्ये स्टेशनरीचा 1000. म्हणजे इथले 2 घेतले, कुठले कुठले काउंटिंग हाऊस आणि स्टेशनरी. बघा पोस्टिंग झालं आहे का, ऑफिसमध्ये काउंटिंग हाऊस सॅलरी आहे 8,500 आणि स्टेशनरीची अमाऊंट देखील 1000. जे पोस्टिंग केले त्याला आपण टिक मार्क केली. ओके, त्यानंतर बघा हे पेजमधले ऑफिसचे खर्च झाले. आता ह्या पेजमध्ये ऑफिसचा कोणता खर्च आहे बघा, 2 खर्च आहेत. एक म्हणजे ऑफिस एक्सपेन्सेस 3,500 आणि सॅलरी किती आहे तर 2,000. ऑफिस एक्सपेन्सेस आणि सॅलरी बघा त्याचं पोस्टिंग झालं आहे का, बघा ऑफिस एक्सपेन्सेस 3,500 आणि सॅलरी किती आहे 2,000. बघा सगळे खर्च झाले. ऑफिस रिलेटेड जे खर्च होते त्याला आपण टिकमार्क केले, सर्व खर्च संपले. त्यामुळे ऑफिसचे खर्च आपण पहिल्या कॉलमला घेतले, खाली रे सोडली, सगळ्यांची बेरीज आउटर कॉलमला घेतली. आउटर कॉलमला बेरीज किती आली सगळ्यांची, ह्या सर्व जे काय ऑफिसचे खर्च लिहिलेत आपण त्याची बेरीज आली 16,000 रुपये. ती बेरीज बाहेर घेतली रेषेच्या वर आणि बघा सुरुवातीला फॅक्टरी कॉस्ट होती 1,99,000 आणि त्यामध्ये ऑफिसचे खर्च ॲड केले 16,000. बेरीज घेतली रेषेच्या खाली, ती आली 2,15,000 आणि ह्याला नाव द्यायचं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती आलं आपलं 2,15,000. मगाशी बघा आपण फॅक्टरीचे खर्च ॲड केले, येणाऱ्या बेरजेला फॅक्टरी कॉस्ट म्हणतात. तसं आत्ता आपण ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केले, ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केल्यानंतर जी मिळते त्याला नाव देतात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, त्यामुळं फॅक्टरी कॉस्टमध्ये ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केल्यावर आपल्याला मिळतं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फॅक्टरीचे खर्च झाले, ऑफिसचे खर्च झाले, आपलं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती आले 2,15,000. बघा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घेतले 2,15,000. फॅक्टरीचे खर्च झाले, ऑफिसचे झाले. आता राहिला एकच खर्च शेवटचा, तो म्हणजे सेलिंग ओव्हरहेड. म्हणून एक ओळ जागा सोडून नाव दिले ॲड सेलिंग ओव्हरहेड. त्याला सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड असं ॲक्च्युली म्हटलं जातं. सो ॲड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. आता ह्या हेड खाली जे सेलिंगशी रिलेटेड खर्च आहेत, सेलिंग म्हणजे वस्तू विकण्याशी रिलेटेड, ते खर्च आपण एका खाली एक घ्यायचे. बघा आपलं एक्झाम्पलमध्ये हे पहिलं पेज होतं, पहिल्या पेजवरचं सर्व पोस्टिंग झालेलं आहे. हे सेकंड पेज आहे, सेकंड पेजवरती बघा सेलिंगचा एक खर्च दिसतोय, तो म्हणजे बॅड डेट्स
आणि सगळ्यात शेवटी पण एक आहे बघा सॅम्पल अँड फ्री गिफ्ट. बॅड डेप्ट्स किती आहेत बघा 2300 रुपये आणि सॅम्पल किती आहे 2000. एवढे दोनच बघूया. हे पूर्ण पेज देखील संपलेलं आहे. बॅड डेप्ट्स 2300 आणि सॅम्पल 2000. बघा हे दोन पोस्टिंग झालेत का सेलिंगमध्ये. पहिलं बॅड डेप्ट्स आहे 2300 आणि दुसरं सॅम्पल आहे 2000 रुपये. हे दोन्ही पोस्टिंग झालेले आहेत सेलिंग ओव्हरहेडमध्ये. त्याच्यानंतर पहिलं पेज झालेलं आहे, दुसऱ्या पेजमधले देखील सगळे पॉईंट झाले. आता तिसरा आणि शेवटचं पेज. इथं सेलिंगचे खर्च कोणते आहेत पहा. सेलिंगच्या खर्चाला आपण एस असं म्हटलं आहे. पहिला बघा आहे डेप्ट कलेक्शन चार्जेस किती 500, दुसरा सेल्समन सॅलरी 10,000 हे 2 आणि तिसरा बघा सेकंड लास्ट आहे डिलिव्हरी व्हॅन एक्सपेन्सेस 1,500. हे 3 खर्च राहिले त्याचं आपण पोस्टिंग करू. डेप्टचा खर्च 500, सेल्समन सॅलरी 10,000 आणि डिलिव्हरी व्हॅन 1,500. तिन्ही खर्च आलेत का बघा सेलिंगमध्ये. सेलिंग ओव्हरहेडमध्ये तिन्ही खर्च आलेत का. डेप्ट कलेक्शन 500 आत्ताचा, सेल्समन सॅलरी किती होती 10,000 आणि डिलिव्हरी व्हॅन 1,500. डिलिव्हरी व्हॅन आली 1,500. बघा सगळे खर्च झाले का. सगळे खर्च झालेले. फर्स्ट पेजचे पण बघा फर्स्ट पेजमधले सर्व टिकमार्क आहेत म्हणजे ते पोस्टिंग केलेलं आहे. सेकंड पेजला पण सगळ्या टिकमार्क आहेत म्हणजे पोस्टिंग झालेलं आहे. थर्ड पेजचं पण सगळं पोस्टिंग झालं आहे. फक्त शेवटी राहिले सेल्स, ते आपण शेवटी घेणार आहे. म्हणजे सर्व खर्च पोस्ट करून झालेले आहेत. शेवटचा खर्च जो होता तो सेलिंगचा खर्च होता, तो देखील आपण सगळे खर्च सेलिंग ओव्हरहेड खाली एकाखाली एक लिहिले. अमाऊंट पहिल्या कॉलमला घेतली. ह्या सगळ्यांची बेरीज घ्यायची आउटर कॉलमला, म्हणून सगळ्या एक्सपेन्सेसच्या खाली रेष सोडली. बेरीज आहे ते रेषेच्या वर घेतली. बेरीज किती आली बघा सगळ्या खर्चाची सेलिंगच्या खर्चाची तर 16,300. सगळ्यात वरती बघा आपलं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होतं 2,15,000. त्यामध्ये हा सेलिंगचा खर्च 16,300 ॲड केला आणि बेरीज किती आली खाली 2,31,300. ओके. आणि सेलिंगचा खर्च हा शेवटचा खर्च आहे. सेलिंगचे खर्च ॲड केले की सगळे खर्च झाले, त्यामुळे येणाऱ्या बेरजेला टोटल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. ओके. कारण सेलिंगचा खर्च हा शेवटचा आहे. मगाशी बघा एक्झाम्पलमध्ये आपण फॅक्टरीचे खर्च ॲड केल्यावर फॅक्टरी कॉस्ट मिळाली 1,99. फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केल्यावर फॅक्टरी कॉस्ट मिळते. त्याच्यानंतर ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केल्यावर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळतं आणि सगळ्यात शेवटी सेलिंग ओव्हरहेड ॲड केल्यावर सेलिंगचा खर्च हा शेवटचा. त्यानंतर सगळे खर्च झाले, त्यामुळे येणाऱ्या बेरजेला टोटल कॉस्ट म्हणतात. आपली टोटल कॉस्ट किती आली तर 2,31,300. म्हणजे जे काय आपण ह्या वर्षभरामध्ये एक्झाम्पलमध्ये सांगितले बघा की ह्या कंपनीनं 1,000 वस्तू तयार केल्या होत्या. त्या 1,000 वस्तू तयार करण्यासाठी या कंपनीला टोटल खर्च किती आला आहे, एकूण खर्च आला आहे 2,31,300. आणि आपल्याला एक्झाम्पलच्या फर्स्ट सेंटेन्समध्येच सांगितलेलं आहे पहा की कंपनीनं द कंपनी मॅन्युफॅक्चर्ड अँड सोल्ड 1,000 क्रिकेट बॅट्स. कंपनीने 1,000 बॅट तयार पण केल्या आणि सगळ्या विकल्यासुद्धा. आणि 1,000 बॅट तयार करून त्या विकल्यासुद्धा. आणि एक्झाम्पलच्या लास्टला सांगितलं ह्या वस्तू सेल्स कितीला केल्या, बॅट्स कितीला विकल्या तर 3,00,000ला. ओके. आपल्याला माहिती आहे की वस्तू प्रोड्यूस करण्यासाठी बनवण्यासाठी जो काय खर्च येतो त्यामध्ये काही प्रॉफिट ॲड करून मगच वस्तू विकली जाते. ओके. त्यामुळे टोटल कॉस्टमध्ये ॲड प्रॉफिट म्हटलेलं आहे आणि मगच वस्तू आपण विकतो, म्हणून त्याला बेरजेला सेल्स असं म्हटलेलं आहे. आपल्याला सेल्स एक्झाम्पलमध्ये दिलेत. एक्झाम्पलमध्ये सेल्स किती सांगितलेत बघा सगळ्या शेवटी. सेल्स सांगितले 3,00,000 रुपये. ते सेल्स सगळ्या शेवटी मेन्शन केले. सेल्स किती घेतले 3,00,000. आपला एकूण खर्च 2,31,300 आहे आणि आपण या वस्तू विकल्या 3,00,000ला. म्हणजे मधला दोन्हीमधला जो डिफरन्स आहे द डिफरन्स इज ट्रीटेड ॲज अ प्रॉफिट. सो ॲड प्रॉफिट. तो प्रॉफिट आपण शोधून काढला म्हणून कंसामध्ये बॅलन्सिंग फिगर असं मेन्शन केलेलं आहे. मग प्रॉफिट किती आला तर 68,700. हा प्रॉफिट कसा कॅल्क्युलेट केला आहे आपण. टोटल कॉस्ट 2,31,300 आपण कॅल्क्युलेट केली. एकूण खर्च एवढा आहे आणि त्यांनीच एक्झाम्पलमध्ये सांगितले की ह्या वस्तू 3,00,000ला विकल्या. वस्तू करण्याचा एकूण खर्च 2,31,300 आहे आणि त्या वस्तू 3,00,000ला विकल्या. म्हणजे दोन्हीमधला जो डिफरन्स आहे 3,00,000 आणि 2,31,300 डिफरन्स किती आला तर 68,700. तो झाला आपला प्रॉफिट. त्यामुळे टोटल कॉस्ट 2,31,300 ॲड प्रॉफिट तो आपण शोधून काढला म्हणून ब्रॅकेटमध्ये बॅलन्सिंग फिगर म्हटलं 68,700. खाली रेष ओढायची आणि सेल्स घ्यायचे. त्याच्या खाली सेल्स किती दिले त्यांनी तर 3,00,000 रुपये. ओके. ह्या प्रकारे दिस इज द वे ऑफ प्रिपेरिंग अ कॉस्ट शीट. आपल्याला ज्या वेळेला कॉस्ट शीट तयार करायची असते त्यावेळेला आपल्याला असे 20-25 खर्च दिलेले असतात. त्या खर्चापैकी 3 खर्च हे डायरेक्ट असतात. एक म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड वन इज डायरेक्ट वेजेस आणि थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. त्या तिन्ही खर्चांची बेरीज करायची.
त्या बेरजेला प्राईम कॉस्ट असं म्हणायचं. आपली प्राईम कॉस्ट 1,48,000 आले. प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर बाकीचे जे सगळे खर्च आहेत ते ओव्हरहेड्स असतात. ओव्हरहेड 3 कॅटेगरीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे. एक म्हणजे फॅक्टरी, 2 म्हणजे ऑफिस आणि 3 म्हणजे सेलिंग. जे फॅक्टरीचे खर्च आहेत त्याला एफ असं नाव द्यायचं एक्झाम्पलमध्ये आपल्या माहितीसाठी. ऑफिसच्या खर्चाला ओ नाव द्यायचं, सेलिंगच्या खर्चाला एस नाव द्यायचं. सुरुवातीला प्राईम कॉस्टमध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केले की तुम्हाला फॅक्टरी कॉस्ट मिळेल. त्याच्यानंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केल्यानंतर ऑफिस ओव्हरहेड ॲड करा. ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केल्यावर तुम्हाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळेल. आणि सर्वात शेवटी सेलिंग ओव्हरहेड ॲड केल्यानंतर सेलिंगचा खर्च शेवटचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला टोटल कॉस्ट मिळेल. त्या टोटल कॉस्टमध्ये प्रॉफिट ॲड करायचा, तो दिलेला असेल किंवा दिलेला नसेल, प्रॉफिट ॲड करायचा आणि टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. आपल्याला सेल्स दिले असतील तर आपण प्रॉफिट फाइंड आउट करू शकतो. जर प्रॉफिट दिला असेल तर आपण सेल्स फाइंड आउट करू शकतो. दिस इज द वे ऑफ प्रिपेरिंग अ कॉस्ट शीट. Okay, you should write down this example in your notebook and you should watch this video once or twice in order to understand this example very clearly. Thank you very much.